सत श्री अकाल जी, मैं स्वागत सक्सेना पंजाबी खबर वेख रहे आप सब का स्वागत करते हैं। खबरें शुरुआत करांगे पर उस तो पहले नजर हेडलाइंस से। प्रधानमंत्री मोदी ने वर्चुअल समारोह राही राजमाता विजया राजे सिंधिया की जन्म शताब्दी मौके उन्होंने सम्मान में अज 100 रुपये का विशेष सिक्का किया जारी। भारत चीन विचाले सीते तनाव जारी। अज 7वीं वार कमांडर पद्धर की बैठक। लैफ्टिनेंट जनरल मैनन भी रहणगे मौजूद। देश की वित्तीय राजधानी मुंबई में बिजली का गंभीर संकट होया पैदा। ग्रिड फेल होने नाल दिने ही होया हनेरा। रेलां रुकियां, लखां लोग फसे। भारत में महामारी का कहर जारी। पीड़ितां की गिनती 71 लाख के पार। मृतकों की गिनती 1,09,150 पहुंची। रेल मार्ग ते किसानों का धरना 19वें दिन में दाखिल। कारपोरेट घराणियां ते केंद्र सरकार खिलाफ जम के नारेबाजी। खबर विस्तार नाल। प्रधानमंत्री मोदी ने वर्चुअल समारोह राही राजमाता विजया राजे सिंधिया के जन्म शताब्दी मौके उन्होंने सम्मान में अज 100 रुपये का विशेष सिक्का जारी किया। इस सिक्के ते राजमाता सिंधिया की तस्वीर है। सिक्के नूं जारी करन मौके बोलदियां प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि राजमाता सिंधिया ने अपना जीवन गरीब लोगों को समर्पित कर दिता। उन्होंने यह साबित करके विखाया कि लोगों के नुमाइंदियां लई राज सत्ता नहीं बल्कि जन सेवा महत्वपूर्ण है। भारत चीन विचाले LAC ते चल रहे विवाद नूं खत्म करने लई कमांडर पद्धर की 7वीं वार बैठक अज दोबारा होने जा रही है। दोवां देशां दे कोर कमांडरां विचाले यह 7वीं मुलाकात है। पिछली बैठक विच दोवें देश LAC ते होर सैनिक तैनात ना करन दे सहमत होए सन, पर इस दे बावजूद टकराव की स्थिति अजे भी प्रक्रिया है। देश की वित्तीय राजधानी मुंबई में बिजली का गंभीर संकट पैदा हो गया है। ग्रिड फेल होने कारण मुंबई के कई इलाकों में बिजली चली गई है। बिजली खराब होने कारण स्थानक रेल सेवा भी प्रभावित हुई है। स्थानक सेवा नूं तीने लाइनां ते रोक दिता गया है। दस दईए कि मुंबई के गोरेगांव, अंधेरी, सयान, प्रभा देवी और थाने के कई इलाकों में भी बिजली बंद है। जानकारी मुताबिक मुंबई के 50-60% बिजली नहीं है। अचानक बिजली बंद होने कारण मुंबई में हफड़ा दफड़ी वर्गे हालात पैदा हो गए हैं। तमिलनाडु में अदाकारा तो नेता बनी खुशबू सुंदर ने कांग्रेस पार्टी की मुढ़ली मैंबरशिप तो अस्तीफा दे दिता है। कांग्रेस की अंतरिम प्रधान सोनिया गांधी नूं लिखी चिट्ठी विच अपनी चिट्ठी विच खुशबू सुंदर ने लिखा है कि पार्टी विच वड्डे पद्धर ते बैठे लोकां दा जमीनी हकीकत नाल जां लोकां नाल कोई संपर्क नहीं है। ओही नियम बना रहे ने। तमिलनाडु विच अदाकारा तो नेता बनी खुशबू सुंदर कांग्रेस पार्टी तो अस्तीफा देण मगरों हुण भाजपा में शामिल हो सकते हैं। हुण वधदे अगली खबर वल। भारत में महामारी के 66,732 नवे मामले सामने आने तो बाद ही इन्फैक्शन के कुल मामले 71 लाख के पार पहुंच गए। उत्ते ही बीमारी नाल ठीक होने वाले की गिनती 61 लाख हो गई है, जिस नाल देश विच मरीजों के ठीक होने की दर 86.36% ते पहुंच चुकी है। केंद्रीय सेहत मंत्रालय वालों अज जारी अंकड़े अनुसार यह जानकारी सामने आई है कि अंकड़े अनुसार कोविड-19 के कुल मामले वध के 71,20,538 तक पहुंच चुके हैं। एक दिन में इन्फैक्शन कारण 816 होर मौतां होने नाल मृतकों की गिनती हुण वध के 1,09,150 ते पहुंच गई है। लगातार चौथे दिन कोविड-19 के इलाज अधीन मरीजों की गिनती 9 लाख हेठा रही।
ਰੇਲਵੇ ਨੈਟਵਰਕ ਦੇ ਕੁਝ ਖਾਸ ਰੂਟਾਂ ਤੇ 130 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਏਸੀ ਕੋਚ ਹੋਣਗੇ। ਰੇਲਵੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਡੀਜੇ ਨਾਰਾਇਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਟਿਕਟ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸਸਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਨਾਨ ਏਸੀ ਕੋਚਾਂ ਨੂੰ ਏਸੀ ਕੋਚ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਜੰਡਿਆਲਾ ਗੁਰੂ ਨਜ਼ਦੀਕ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਪਿੰਡ ਦੇਵੀ ਦਾਸਪੁਰਾ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪੱਕੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੇ 19ਵੇਂ ਦਿਨ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਅੱਜ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਜੰਮ ਕੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਕਤ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਸ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਉਲੀਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ 31 ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਸ ਵੱਲੋਂ ਏਕਾ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਇਆ ਜਿੱਥੇ ਰੇਲ ਪਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਪੰਪ ਅਤੇ ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਡਕੌਦਾ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ 10ਵੇਂ ਦਿਨ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਰਿਲਾਇੰਸ ਪੰਪ ਨੂੰ ਘੇਰ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਜੰਮ ਕੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਪਰੰਤ ਨਾਭਾ ਤੋਂ ਚੜ੍ਹਦੀਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਗਨਾਰ ਸਿੰਘ ਦੁਲੱਦੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੀਨਾ ਹੇੜੀ ਅਤੇ ਜਗਮੇਲ ਸਿੰਘ ਸੂਦੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਬੀਬੀ ਬਾਦਲ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਨੂੰ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਸਨ ਤਾਂ ਉਸੇ ਦਿਨ ਦਿੰਦੇ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਕਾਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਇੱਕ ਜੀਓਜੀ ਟੀਮ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਸੁਣੀ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਜੀਓਜੀ ਦੇ ਕੈਪਟਨ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਾਦੀਆਂ ਦੀ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਆਵੇ, ਇਸੇ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਕੰਡਿਆਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਵੱਧ ਤੋਲ ਰਹੇ ਇੱਕ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ 300 ਤੋਂ 500 ਤੱਕ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਲ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਤੇ ਮੌਜੂਦ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਇਸ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਤੇ ਮੌਜੂਦ ਕਿਸਾਨ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਧੱਕੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਵੇਰਕਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਪਤ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ 3 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਸਮੇਤ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ 3 ਸਾਥੀ ਫਰਾਰ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋਏ ਨੇ। ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੌਜਵਾਨ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ, ਸ਼ਿਵ ਅਤੇ ਰਵੀ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ 3 ਮਾਰੂ ਹਥਿਆਰ, 1 ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਅਤੇ 1 ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ 4 ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਲਈ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜੀਟੀ ਰੋਡ ਤੇ ਸਥਿਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਗਟ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਰਾਲੀ ਦੀਆਂ ਗੱਠਾਂ ਨਾਲ ਓਵਰਲੋਡ ਭਰੀ ਹੋਈ ਟਰਾਲੀ ਨੂੰ ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਪਰਾਲੀ ਸਮੇਤ ਭਰੀ ਹੋਈ ਟਰਾਲੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਹੋ ਗਈ। ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਟਰਾਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੱਕ ਟੁੱਟਣ ਕਾਰਨ ਟਰੈਕਟਰ ਡਰਾਈਵਰ ਟਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸੜਕ ਤੇ ਹੀ ਰੋਕ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਤੋਂ ਹੀ ਜਨਰੇਟਰ ਵੈਲਡਿੰਗ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਹੁੱਕ ਨੂੰ ਵੈਲਡਿੰਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਚਿੰਗਾੜੀਆਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਅੱਗ ਨੇ ਟਰਾਲੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੱਦੀ ਹੋਈ ਪਰਾਲੀ ਅਤੇ ਟਰਾਲੀ ਦੇ ਟਾਇਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੁਸ਼ਤੈਦੀ ਵਰਤਦੇ ਹੋਇਆਂ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਛਿੜਕਾਅ ਕੀਤਾ। ਬਾਅਦ ਪਹੁੰਚੀ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੀ ਗੱਡੀ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ 2.5-3 ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ। ਇਜਾਜ਼ਤ में दो आ गया। धन्यवाद।